Good morning, students. Today we have arranged a guest lecture on data science, and the resource person is Dr. K.S. Gomathi, Principal and Head Department of Computer Science, NMR College for Women. And special thing is, she is our alumni. Okay. She did BSc Computer Science in this college. And 91, 94 batch. And she did MCA during the year 2009 at MK University with distinction. And then she has done MPhil in Computer Science during the year 2010 Christ University with 84% distinction. And then she did doctorate degree in computer science at MK University during the year 2020, and she has published more than 30 papers in the national and international conference as well as journals. And I am very glad to welcome our chief guest Dr. Gomathi on behalf of the Department of Computer Science as well as I hand over the session to Dr. Gomathi. First of all, good morning to all of you, especially the students, both boys and girls. So you have come with the aim of learning new things. Is it right? So first of all, I would like to express my gratitude to my HOD Dr. Vijay Kumar sir for providing me this opportunity to stand before you. நம்ம படிச்ச இடத்துக்கு நம்ம சீஃப் கெஸ்ட் ஆகிறது எவ்வளோ பெரிய விஷயம். உங்களுக்கு இதே மாதிரி தானே தோணும். இப்போ you are learning something. After some years, if you will be invited as the chief guest here, how will you feel? So it will be an exciting moment. So the same thing happens to me also. So I would like to thank all the professors. So என்னோட அந்த BSc Computer Science அப்படிங்கிற கேரியருடைய பேஸ் has started from here. 1991ல எந்த நாலேஜும் இல்லாமல் கம்ப்யூட்டர்னா என்னன்னு கூட தெரியாமல் entered into the campus and ஒரு 3 இயர்ஸ்க்கு முடிச்சதுக்கப்புறம் learned few things. ஏதோ ஒன்று இருக்கு. So if we set the computer science as our goal, definitely we can achieve something அப்படிங்கிற அந்த கான்ஃபிடன்ஸ் எனக்கு இந்த காலேஜ் கொடுத்துச்சு. அதுக்கு என்னோட ப்ரொஃபஸர்ஸ் எல்லாத்துக்குமே என்னுடைய தேங்க்ஸ் நான் சொல்லிக்கிறேன். இன்னைக்கு வந்து we have come here to know about few concepts about the topic data science. இப்போ ட்ரெண்டே வந்து data science தான். Have you heard the name? எங்க பார்த்தாலும் data science. So knowingly or unknowingly in our day-to-day life, we are coming across the concept of data science. Okay? Slide move பண்ணுங்க. Okay. So welcome to the world of data science. So before that, we have to know what a data science is and how it is involved in all the applications what we are using in our day-to-day life. So the data science is termed as an interdisciplinary field. So several disciplines are interlinked with each other. Data mining ஒன்று படிச்சிருக்கீங்களா உங்க சப்ஜெக்ட்ல இருக்கு. So data miningல என்ன பண்ணுவீங்க? Data collection ஒரு இடத்துல இருக்கும். The data will be the raw data. அந்த டேட்டால இருந்து you will be arriving certain knowledge. அப்ப அந்த மாதிரி நார்மலா ஒரு knowledge கெயின் பண்ற விஷயத்துக்கு பேரு data mining. அடிஷனலா அந்த knowledge கெயின் பண்ணிட்டு we will be applying some machine learning algorithms to make the machine to think on its own. நம்ம think பண்றதுக்கும் machine think பண்ண வைக்கிறதுக்கும் ஒரு டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. நம்ம ஹியூமன் we are provided with human brain. நம்மளால எந்த விஷயம் எது பண்ணா கரெக்ட், how to make decisions, we know everything.
பட் அந்த டேட்டா மைனிங் கான்செப்ட்ல அடிஷ்னலாக ஒரு சில ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸை நம்ம அப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னால் that will be termed as a data science. அது வந்து ஒரு collection of disciplines. data mining அதில் வரும், AI வரும். AIல எஸ்பெஷலி என்ன வரும்னா மெஷின் லேர்னிங் அல்காரிதம், டீப் லேர்னிங் அல்காரிதம், அது எல்லாமே கம்பைன் ஆகும். ஸோ இது எல்லாமே சேர்ந்த ஒரு டிசிப்ளினை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா டேட்டா சயின்ஸ். ஸோ இட் இஸ் ரிலேட்டட் டு டேட்டா மைனிங், மெஷின் லேர்னிங் அண்ட் ஆல்சோ த பிக் டேட்டா. ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸோ திங்ஸ் தட் ஆர் இன்வால்வ்ட் இன் டேட்டா சயின்ஸ். இப்போ நான் சொன்ன அதே விஷயம்தான். டேட்டா சயின்ஸை நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா டேட்டா அனாலிசிஸ் உடைய எக்ஸ்டென்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம். இதில் டேட்டா மைனிங், ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ், ப்ரெடிக்டிவ் அனாலிசிஸ், இதுக்கு ரிலேட்டடான நிறைய காம்பனன்ட்ஸ் வந்து அதில் இன்வால்வ் ஆகிருக்கு. இதை வச்சு நம்ம என்னெல்லாம் பண்ண வைக்கலாம்னா மெஷின் லேர்னிங், விசுவலைசேஷன், பேட்டர்ன் ரெகக்னிஷன், ப்ராபபிலிட்டி மாடல், டேட்டா இன்ஜினியரிங், சிக்னல் ப்ராசஸிங், இமேஜ் ப்ராசஸிங், எவ்ரிதிங் கேன் பி டன் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் திஸ் டேட்டா சயின்ஸ். அது ஒரு டயக்ராமேட்டிக்கா வந்து நம்ம கொடுத்திருக்கோம். So how it can be useful to the society. இப்போ உங்களுக்கு ஏதாச்சும் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்ல முடியுமா? நீங்க டெய்லி யூஸ் பண்ணுவேன், இது இல்லாம என்னால இருக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி என்னென்னலாம் சோஷியல் மீடியா நீங்க யூஸ் பண்றீங்க? என்னென்ன சோஷியல் மீடியால இருக்கீங்க? வாட்ஸ்அப்ல இருக்கீங்க, நெக்ஸ்ட் ஃபேஸ்புக் எதுக்கு? உங்களுக்கு ஒரு டைம் பாஸ், ஒரு லாகின் வந்து நீங்க கிரியேட் பண்றீங்க. உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் எங்கேயோ இருக்கிற கான்டாக்ட்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு கிடைக்குது. ஸோ யூ ஆர் ரீகைனிங் த கான்டாக்ட்ஸ் வாட் யூ ஹவ் லாஸ்ட் பிஃபோர் ஃபியூ இயர்ஸ். அப்போ அந்த நேமை வச்சு நீங்கள் வந்து ஃப்ரெண்ட் ரெக்வஸ்ட் வருது, நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க, ஃப்ரெண்ட் ரெக்வஸ்ட் அனுப்புறீங்க. இப்போ ஃபேஸ்புக்கை வந்து நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ண உடனே அக்கௌண்ட் இமீடியட்டாக கிரெடிட் ஆகிடுமா, உங்களுக்கு கிரியேட் ஆகுமா? அப்போ என்னென்னலாம் நீங்கள் செய்யணும்? ஒரு மெயில் வந்து ஒரு ஐடி நீங்கள் கிரியேட் பண்ணணும். அதுக்கு என்னென்னலாம் அது கேட்கும்? உங்களோட நேம், உங்களோட டீடைல்ஸ், உங்களை பற்றி எவ்ரிதிங். ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க, கொடுத்துட்டே வருவீங்க. ஸோ ஒரு மொபைலை எடுத்துட்டு ஏதோ ஒரு விஷயத்தை வந்து ஒரு அப்ளிகேஷனை நீங்கள் வந்து டவுன்லோட் பண்ணுறீங்க. உடனே பின்னாடியே என்ன பண்ணிகிட்டே வருவீங்க, எதை கேட்டாலும் அக்ரி 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 அக்ரின்னு கொடுக்குறீங்களா? எத்தனை பேர் அதை படித்து பார்த்துட்டு கொடுக்குறீங்க? படித்து பார்த்துட்டு நம்பிக்கையாக கொடுக்குறீங்க. ஏன்னா அந்த அக்ரி பண்ணாதான் நம்மளால உள்ளே போக முடியும். இட் கேன் பி டவுன்லோடட். அந்த அக்ரிங்கிறது எதை பற்றி கேட்கும்னா it is asking our permissions. We are permitting it to steal the data from us. கரெக்டா? ஸோ நம்ம தெரியாமையே நம்ம டேட்டா எல்லாத்தையுமே, நம்ம டேட் ஆஃப் பர்த் என்ன, நம்ம எங்கே இருக்கோம், என்ன படிச்சிருக்கோம், எங்கே ஒர்க் பண்ணுறோம்னு சொல்லி எவ்ரிதிங் வில் பி ரெக்கார்டட் தேர். அதை வச்சு அவன் என்ன செய்வான்? இப்போ ஃபேஸ்புக்கு இவ்வளோ விஷயம் அது கேட்குது இல்லை, அது எதுக்கு? ஃபேஸ்புக்கு எதுக்கு உங்கள் தகவல்? அப்போ யோசிக்கணுமா? ஸோ இவ்வளோ விஷயம் கேட்டால் தான் என்னால் ஒரு அக்கௌண்ட் க்ரியேட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொன்னால், இப்போ ஒன்ஸ் நீங்கள் ஃபேஸ்புக்கை க்ரியேட் பண்ணிட்டீங்க, உங்களோட எல்லா டீட்டெயில்ஸையும் கொடுத்துட்டீங்க, யூ ஆர் லாகிங் இன் டு தட், யூ ஹேவ் யுவர் ஓன் ஐடி. நவ் யூ வாண்ட் டு ப்ரௌஸ் ஃபியூ இன்ஃபர்மேஷன், யூ வாண்ட் டு see few things in ஃபேஸ்புக். அப்போ வந்துட்டு இருக்கிறப்ப திடீர்னு ஒரு இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பிடிச்ச ப்ராடக்ட் வந்து இங்கே சேல்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லி டிஸ்பிளே வருதா? ஏன் வருதா? நீங்கள் சொன்னீங்களா உங்களுக்கு இது பிடிக்கும்னா? அப்போ ஏன் அது ஆட்டோமேட்டிக்காக அங்கே வந்துச்சு? அது அனலைஸ் பண்ணுது. நீங்கள் கொடுக்குற அத்தனை டேட்டாவையும் கலெக்ட் பண்ணி இட் இஸ் அனலைசிங். உங்களுக்கு இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் பிடிக்கும், இதெல்லாம் ஆடாக கொடுத்தீங்கன்னா யூ வில் பர்ச்சேஸ் தட் அப்படிங்கிற ஒரு மோட்டோ. எல்லா இடத்துலையுமே பிஸ்னஸ் இல்லாமல் எந்த இதுவுமே கிடையாது. அந்த பிஸ்னஸ்க்குள்ள எல்லாம் அந்த அனாலிசிஸில் என்ன ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு சொன்னால் த டேட்டா சயின்ஸ். அப்போ எல்லாத்தோட பேக் போனாக இருக்கிறது எதுங்க அப்படின்னா டேட்டா சயின்ஸ். அப்போ நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும், நம்ம எல்லாருமே டேட்டா சயின்ஸை யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஆனால் இதுதான் டேட்டா சயின்ஸ் அப்படின்னு தெரியாமல் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். சரியா? அப்போ இது எல்லாமே சேர்ந்ததை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா டேட்டா சயின்ஸ். ஸோ இந்த அப்ளிகேஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபினான்ஸில் யூஸ் ஆகுது, பிஸ்னஸில் ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் டெசிஷன் மேக்கிங் எடுக்கணும்னா அதுக்கு வேணும், இ காமர்ஸில் வேணும், ஹெல்த் கேர், கேமிங், எனர்ஜி, ட்ராவலுக்கு என்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம் டேட்டா சயின்ஸ்க்கு? ஒரு கேப் புக் பண்ணுறீங்கன்னா என்ன வேணும் உங்களுக்கு? ஃபோனில் என்ன இருக்கணும்? ஓலா இருக்குது, ஊபர் இருக்குது, அதெல்லாம் வச்சு கேப் புக் பண்ணுறீங்க. சரி, ஏதோ ஒரு விஷயத்தை வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணணும், யூ வாண்ட் டு மேக் ஆன்லைன் பர்ச்சேஸ். அப்போ உடனே என்ன வெப்சைட் ஓப்பன் பண்ணுவீங்க? அமேசான் ஓப்பன் பண்ணுவீங்க. ஒரு மூவி பார்க்கணும்னு நினைக்கிறீங்க, என்ன செய்வீங்க? நெட்ஃப்ளிக்ஸ் டவுன்லோட் பண்ணுவீங்க, அதுலேருந்து மூவி பார்ப்பேன். உங்களுக்கு என்ன வேணும்னாலும் உங்கள் ஃபோனில் ஒரு இன்டர்நெட் கனெக்ஷன் இருந்துச்சுன்னா யூ வில் பி ஏபிள் டு கோ த்ரூ த ஓவரால் வேர்ல்ட். அது எல்லாமே வந்து எதுக்கு? அதுக்கு பின்னாடி எல்லாம் ஒர்க் ஆகிற கான்செப்ட் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் இந்த டேட்டா சயின்ஸ். So how will be the future of the data science? As most of the fields are emerging continuously, the importance of data science is also
இன்க்ரீசிங் ரேபிட்லி. நம்ம தேவைகள் அதிகரிக்க அதிகரிக்க ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த டேட்டா சயின்ஸும் என்ன ஆகும், அந்த இன்வால்மெண்ட் இன்னும் கூடுதலாக தான் ஆகும். இன்னும் நம்ம டேட்டா வந்து திருடு போகிறது இன்னும் ஜாஸ்தியாக தான் இருக்கும். ஸோ ஒரு ஸ்டேஜில் இந்த டேட்டா சயின்ஸ் இல்லாமல், நம்ம டேட்டா இல்லாமல் எவ்ரிதிங் வில் பிகம் நில் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் வந்து ஃபியூச்சரில் கிரியேட் ஆகும். இட் இஸ் கோயிங் டு ஆக்குபை த ஹோல் வேர்ல்ட் இன் த ஃபியூச்சர். ஃபியூச்சர் ஃபுல்லாக எது கையில் தான் இருக்குது, இனிமே டேட்டா சயின்ஸ் கையில் தான் இருக்குது. டேட்டா சயின்ஸ் இல்லாமல் நம்மளால் எதுவுமே பண்ண முடியாதுங்கிற ஸ்டேஜுக்கு வர்ற அளவுக்கு இந்த டேட்டா சயின்ஸ் இப்போ என்ன ஆகிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொன்னால் ட்ரெண்ட் ஆகிட்டு இருக்கு. ஸோ இன்க்ரீஸ் இந்த டேட்டா சயின்ஸ் ரோல்ஸ் என்னென்ன, எப்படி வந்து அதோட ஸ்கோப் இருக்குது, டேட்டா சயின்ஸ்னால என்னென்ன ஜாப்ஸ் எல்லாம் நமக்கு கிடைக்குது, ஒரு நார்மலைஸ்டு டேட்டா சயின்ஸ் எஜுகேஷன் ஃபீல்டில் எப்படி யூஸ் ஆகுது, ஸோ ஒரு மெஷின் லேர்னிங்கை வச்சு ஹவு கேன் வி ஃப்ரேம் த டேட்டா சயின்ஸ் கான்செப்ட், இது எல்லாத்தையுமே தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஃபியூச்சர் ஆஃப் டேட்டா சயின்ஸ். ஸோ இப்போ we are going to enter into the concept of data science. As I told you already, the data science is the combination of data mining, big data as well as the artificial intelligence. And the artificial intelligence la நம்ம focus பண்றது என்னதுன்னா machine learning. Okay, next first வந்து big data. First data னா என்ன, ஏதோ உங்க பேரு, உங்களுக்கு இது பிடிக்கும், உங்களுக்கு ஒரு ஹாபி இருக்கு, நீங்க இதை படிக்கிறீங்க, அப்போ ஒவ்வொன்றும் உங்களை பத்திய ஒரு டேட்டா. அப்போ பிக் டேட்டானா என்ன, லார்ஜ் வால்யூம் ஆஃப் டேட்டா தட் cannot be handled by ஹியூமனால ஹேண்டில் பண்ண முடியாதது அளவுக்கு நிறைய டேட்டா பெருகிருச்சுன்னா அந்த கான்செப்டை தான் நம்ம என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா பிக் டேட்டா அப்படின்னு சொல்றோம். இப்போ டேட்டாவுடைய வால்யூம் அதிகமாக அதிகமாக நம்ம டேட்டா அனாலிசிஸ் டூல் வந்து ரொம்ப கெப்பாசிட்டியா இருந்தா மட்டும்தான் we can be able to analyze the data. சும்மா டேட்டாவை வாங்கி கலெக்ட் பண்ணி ஒரு டேட்டா வேர் ஹவுஸ்ல போட்டு வச்சா நமக்கு ஏதாச்சும் யூஸ் இருக்கா, இல்ல. அதுல இருந்து நம்ம என்ன செய்யணும், நமக்கு என்ன தேவை, என்ன அனலைஸ் பண்ண போறோம், அந்த டேட்டானால என்ன கைண்ட் ஆஃப் நாலேஜ் நமக்கு கிடைக்க போகுது, அந்த நாலேஜை வச்சு வாட் வில் பி அவர் ஃபியூச்சர் பிளான், அதை பத்தி நம்ம சொல்றதை தான் நம்ம என்ன சொல்றோம்னா டேட்டா சயின்ஸ்னு சொல்றோம். அதுல இந்த பிக் டேட்டா அப்படிங்கிற கான்செப்ட் ஏன் வந்துச்சு, ஹியூஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் டேட்டா கலெக்ட் ஆகிறப்ப இட் ரிசல்ட்ஸ் இந்த கான்செப்ட் ஆஃப் பிக் டேட்டா. அந்த பிக் டேட்டாவை அனலைஸ் பண்றது வெறும் ஹியூமனால முடியாதனால we introduced some tools. அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் 2 டூல் கொடுத்துருக்கேன். ஸ்பார்க், அப்பாச்சி ஸ்பார்க் அப்படிங்கிற டூல் இருக்கு, ஹதூப் அப்படிங்கிற டூல் இருக்கு. இது ரெண்டுமே பிக் டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ் டூல்ஸா வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். இந்த பிக் டேட்டா வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிச்சுன்னா 2003ல மைஸ்பேஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸோட நமக்கு கம்யூனிகேஷன் டெவலப் ஆகிறதுக்கு மைஸ்பேஸ் வாஸ் இன்ட்ரடியூஸ்ட் இன் 2003. ஃபேஸ்புக் எப்போ வந்துச்சு 2004ல, யூடியூப் எப்போ வந்துச்சு 2005ல. இதுல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகி இந்த பிக் டேட்டாங்கிற கான்செப்ட் அதுல இருந்து என்ன ஆயிடுச்சுன்னா ஸ்டாண்டர்டா wherever you go there will be a concept of big data அப்படிங்கிற அளவுக்கு வந்து அந்த ட்ரெண்ட் மாறிடுச்சு. ஓகே, ஸோ அதோடைய சிம்பிள்ஸ் என்ன, லோகோ என்ன அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம கொடுத்துருக்கோம். நெக்ஸ்ட் வந்து இம்பார்ட்டன்ட் திங் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ், ஹியூமன் இன்டெலிஜென்ஸ். இன்டெலிஜென்ஸ்னா நார்மலாக என்ன சொல்லுவோம் நம்ம, வாட் இஸ் இன்டெலிஜென்ஸ், டு யூ ஹேவ் இன்டெலிஜென்ஸ் இருக்குதானே, ஏன் இவ்வளோ நம்பிக்கை இல்லாமல் பார்க்குறீங்க? எவ்ரி ஹியூமன் இஸ் ப்ரொவைடட் வித் சம் கைண்ட் ஆஃப் இன்டெலிஜென்ஸ் இன் பிரைன். இப்போ ஒரு விஷயம் ஒருத்தர் அடிக்க வர்றாங்கன்னா இமீடியட்டாக என்ன பண்ணுறீங்க, அடிக்க வர்றாங்கன்னு தெரிஞ்சு ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுறீங்க. இது எல்லாமே எங்கே நடக்குதுன்னா உங்கள் பிரெயினில் நடக்குது. உங்கள் பிரெயின் அப்படிங்கிறது என்ன, நியூரான்ஸ் அப்படிங்கிற இதோடைய ஒரு நெட்வொர்க்கை தான் நம்ம வந்து பிரெயின் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம். அந்த நியூரான்ஸ் உடைய வேலை என்ன அப்படின்னா உங்களை ரெஸ்பான்சிவாக திங்க் பண்ண வைக்க, டெசிஷன் எடுக்க வைக்க, சரியா? இது எல்லாத்தையுமே உங்களுக்கு சொல்லி தர்றது யாரு அப்படின்னு சொன்னா அந்த நியூரான்ஸ் தான். இப்போ நம்ம ஹியூமன், நமக்கு இன்டெலிஜென்ஸ் இருக்கு. ஒரு மெஷின் எடுத்துக்கோங்க, ஒரு ரோபோட்டை நீங்க டிசைன் பண்றீங்க. அந்த ரோபோட்டுக்கு நீங்க என்ன பண்றீங்க, எல்லாரும் எந்திரன் படம் பார்த்திருக்கீங்கல்ல, எந்திரன்ல அந்த சிட்டி என்னெல்லாம் செஞ்சுச்சு, என்ன ஒர்க் கொடுத்தாலும் அது செய்யுது. ஏன் செஞ்சுச்சு, அது ப்ரோக்ராம் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. அந்த ரோபோக்கு சம்திங் ஹஸ் பீன் ப்ரோக்ராம்ட் இன்டு தட், அந்த ப்ரோக்ராம்க்கு ஏற்ற மாதிரி அதை ரியாக்ட் பண்ணுது. இதுக்கு முன்னாடி நம்ம கம்ப்யூட்டரை வச்சு வெறும் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜை மட்டுமே வச்சு ஒரு சில டாஸ்க்கை செய்ய வச்சோம். அதை தாண்டி நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம், அடுத்த லெவலுக்கு போய் we developed a machine. அந்த மெஷினை வந்து ஒரு சில லேர்னிங் இதெல்லாம் சொல்லி கொடுத்து அந்த மெஷினை வந்து நம்ம வேலை செய்ய வச்சோம். அதோடைய ரிசல்ட் தான் என்னது, அந்த ரோபோட்டிக்ஸ் அப்படிங்கிற கான்செப்ட். இப்போ அந்த ஃபிலிம்ல வந்து ஒரு இடத்துல பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா அந்த டிவியை போடு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆர்டர் கிடைக்குமா, உடனே அந்த ரோபோட் என்ன செய்யும், கீழே போட்டுரும். ஏன் கீழே போட்டுச்சு, ஏன் அதுக்கு ஆன் பண்ணணும், போடுன்னா ஆன் பண்ணணும்னு தெரியல அப்படின்னா அதுக்கு அந்த கோடிங் அவ்வளோதான். அதுக்கு தெரிஞ்ச மாதிரி போடுன்னா போடணும்.
அப்போ எவ்ரிதிங் வந்து நம்ம என்ன ப்ரோக்ராம் பண்ணியிருக்கோமோ the robo acts accordingly. அப்போ அந்த மாதிரி ஆக்ட் பண்ணுறப்ப அந்த மெஷினுக்கு அதை தாண்டி யோசிக்க முடியலை. அப்போ என்ன வந்து நம்ம அதுலேருந்து பண்ணணும்னு சொன்னால் we have to make the machine to think. அப்போ அந்த மெஷினை திங்க் பண்ண வைக்கணும்னா அந்த மெஷினுக்கும் என்ன கொடுக்கணும்? இன்டெலிஜென்ஸ் கொடுக்கணும். நம்ம இன்டெலிஜென்ஸ் வேணும்னா நமக்கு என்ன வேணும்? பிரெயின் வேணும். அப்போ மெஷினுக்கு இன்டெலிஜென்ஸ் வேணும்னா மெஷினுக்கும் நம்ம பிரெயினுக்குள்ளே இருக்கிற அத்தனை பார்ட்டையும் கொடுக்கணும். அப்போ அந்த ஒரு நியூரல் நெட்வொர்க் அப்படின்னு சொல்லி ஒன்றை ஃபார்ம் பண்ணாங்க. அது ஆர்டிஃபிஷியலாக கொடுத்தனால அதை என்ன சொல்கிறோன்னா ஆர்டிஃபிஷியல் நியூரல் நெட்வொர்க், தட் இஸ் ANN அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம். அதுதான் ஏஐயுடைய பேசிக் கான்செப்ட். அப்போ அந்த மெஷினுக்குள்ளே அந்த ANN கொடுத்துட்டோன்னு சொன்னால் ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த மெஷின் என்ன பண்ணும்? இட் லேர்ன்ஸ் சம்திங், இட் டிசைட்ஸ், இட் வில் டூ த டெசிஷன் மேக்கிங் டாஸ்க் ஆல்சோ. ஹியூமனை மாதிரியே மெஷினும் என்ன செய்ய ஆரம்பிச்சிடும்? திங்க் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ அந்த மாதிரி அந்த மெஷினை ட்ரெயின் பண்ணுறதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னு சொன்னால் மெஷின் லேர்னிங் அப்படின்னு சொல்கிறோம். அந்த மெஷின் லேர்னிங் எதுடைய இம்பார்ட்டன்ட் பார்ட் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ். ஓகே, நெக்ஸ்ட். அப்போ அந்த மெஷினை வந்து நம்ம இன்டெலிஜென்ஸ் கொடுக்குறோன்னு சொன்னால் எப்படி அந்த மெஷின் லேர்ன் பண்ணணும்னா there are 3 kinds of learning technologies. ஒன்று வந்து சூப்பர்வைஸ்டு லேர்னிங், இன்னொன்று வந்து அன்சூப்பர்வைஸ்டு லேர்னிங், the third one is the reinforcement learning, that is the semi supervised learning. So what is supervised learning? Do you have any idea about that? இப்போ ஒரு மெஷினை நீங்கள் வந்து கிரியேட் பண்ணி வச்சுட்டீங்க. அந்த மெஷினுக்கு யூ ஆர் கோயிங் டு ஃபீட் சம் இன்ஃபர்மேஷன் ஸோ தட் த மெஷின் ஷுட் ஆக்ட் அக்கார்டிங்லி. அந்த மாதிரி கொடுக்குறப்ப you will be providing a trained teacher with that. அந்த trained teacher-ஐ நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் trained data set அப்படின்னு சொல்கிறோம். So the machine will be provided with some kind of trained data set. From the data set, the machine will do the process accordingly. அப்போ அந்த மெஷினுக்கு நம்ம என்ன இன்புட்டுங்கிறதையும் கொடுப்போம். It should know how the output will be. அப்போ அந்த மெஷினே என்ன செஞ்சிடும்? இது இன்புட்னா இது அவுட்புட் அப்படின்னு சொல்லி ஈஸியாக அனலைஸ் பண்ணுறதுக்கு அந்த மெஷினுக்கு அந்த கெப்பாசிட்டி வந்துடும். அதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னு சொன்னால் சூப்பர்வைஸ்டு லேர்னிங். இப்போ நான் இருக்கேன், நான் தான் ஒரு மெஷின். நான் ஒரு விஷயம் கற்றுக்கணும்னு நினைக்கிறேன்னா நான் என்ன பண்ணுவேன்னா எல்லா விஷயமும் தெரிஞ்ச ஒரு டீச்சரை என் பக்கத்தில் வச்சுக்குவேன். அப்போ எனக்கு யூஸ் ஆகுமா ஆகாதா? ஏன்னா அந்த டீச்சருக்கு தெரியும் என்ன இன்புட் கொடுக்கணும்னு தெரியும், அவுட்புட் எப்படி இருக்கணும்னு தெரியும். இது எல்லாமே எனக்கு சொல்லி கொடுத்துட்டு ஆட்டோமேட்டிக்காக நான் லேர்ன் பண்ணிடுவேன். அது அண்டர் த சூப்பர்விஷன் ஆஃப் சம் கைண்ட் ஆஃப் டேட்டா. இதை வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் சூப்பர்வைஸ்டு லேர்னிங். நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் அன்சூப்பர்வைஸ்ட். அப்போ அது ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகும்னு அர்த்தம்? டீச்சர் இல்லை, ஆனால் நான் லேர்ன் பண்ணணும். அப்போ நான் என்ன பண்ணுவேன்னா இதுக்கு முன்னாடி எனக்கு ஒரு சில டேட்டா செட்ஸ் கிடச்சிருக்கும்ல, அதை வச்சு நானாக என்ன பண்ணுவேன்னா இந்த டேட்டா கொடுத்தனால இந்த டேட்டா கிடச்சிருக்கு, ஸோ நான் அதிலிருந்து ஐ ஹாவ் டு லேர்ன் சம்திங், அதிலிருந்து நான் என்னோட அவுட்புட்டை வந்து நான் கொடுப்பேன். அந்த மாதிரி லேர்னிங்கை என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா அன்சூப்பர்வைஸ்டு லேர்னிங். நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் லேர்னிங். அதை வந்து நம்ம செமி சூப்பர்வைஸ்ட். டீச்சர் வந்து இருப்பாங்க, ஆனால் டீச்சர் எல்லாமே மட்டும் இருக்க மாட்டாங்க. ஒரு சில விஷயம் சொல்லி கொடுப்பாங்க, ஒரு சில விஷயம் நானாக என்ன செய்ய வேண்டியிருக்கும், கற்றுக்க வேண்டியிருக்கும். அந்த மாதிரி ரெண்டுமே இல்லாத ஒரு ஸ்டேஜை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் செமி சூப்பர்வைஸ்ட் லேர்னிங். இந்த 3 அல்காரிதம்ஸுமே நம்ம தரவு ஆயிட்டோம்னு சொன்னால் எந்த அல்காரிதம்ஸ்னாலும் ஈஸியாக மெஷின் லாங்குவேஜில் எழுதிட்டு போயிடலாம். ஓகே, நெக்ஸ்ட். இந்த மெஷின் லேர்னிங்கில் இருக்க இந்த 3 டைப் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம சொல்லியிருக்கோம். ஸோ சூப்பர்வைஸ்ட் இஸ் நத்திங் பட் த டாஸ்க் ட்ரிவன், அன்சூப்பர்வைஸ்ட் இஸ் டேட்டா ட்ரிவன், ரீஇன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் இஸ் நத்திங் ஃப்ரம் learning from mistakes. Okay, next. இப்போ ஃபர்ஸ்ட் சூப்பர்வைஸ்டு லேர்னிங் அப்படின்னு சொன்னோம் இல்லையா, இதில் நான் சொன்னதை தான் அப்படியே கொடுத்துருக்கேன். யூ ஹேவ் அ ட்ரைன்டு டீச்சர் வித் யூ. The machine learns from some well-trained data set. That well-trained data set is termed as a trained teacher. அதை நான் ஒரு அசம்ஷன் சொல்கிறதுக்காக ஒரு டீச்சர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன். அப்போ அதில் உள்ள இன்புட் வேரியபிள்ஸ் என்னங்கிறதும் தெரியும், அவுட்புட் என்ன இருக்குங்கிறதும் தெரியும். நடுவில் இருக்கிற அந்த ப்ராசஸை தான் நம்ம வந்து சூப்பர்வைஸ்டு லேர்னிங் ப்ராசஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். இதுக்கு கீழே 2 டெக்னிக்ஸ் இருக்குது, கிளாசிஃபிகேஷன் டெக்னிக் அண்ட் ஆல்சோ த ரெக்ரெஷன் டெக்னிக். த ஃபர்ஸ்ட் டெக்னிக் இஸ் த கிளாசிஃபிகேஷன். இப்போ நான் சொல்கிறேன்ல ஒரு டீச்சர் இருக்காங்க, எனக்கு சொல்லி தராங்க. இப்போ வந்து எனக்கு ஆப்பிள் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஃப்ரூட்டை ஒரு மெஷின் கிட்ட போய் வைக்கிறீங்க. அந்த மெஷின் என்ன சொல்லணும்? எனக்கு இந்த ஃப்ரூட் ஆப்பிள் அப்படின்னு சொல்லணும். அப்போ அந்த ஃப்ரூட் ஆப்பிள்னு சொல்ல வைக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும்? we have to feed some data into that. அப்போ அந்த ஆப்பிளோட ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாத்தையுமே நம்ம சொல்லணும். ஆப்பிளோட ஃபீச்சர்ஸ் என்னென்னலாம் இருக்குது? இது ரெட் கலரில் இருக்குன்னு சொல்லலாம். அடுத்து அதோட ஷேப் என்னன்னு சொல்லலாம். அதில் அதை டேஸ்ட்டு சொல்ல முடியாதுப்பா, மிஷின் சாப்பிடாதுல்ல. ஸோ அது எக்ஸ்டர்னல் ஃபீச்சர்ஸ் என்னவோ அது எல்லாத்தையுமே சொல்லி அதுக்கு வந்து புரிய வச்சு அந்த லேர்னிங்கை வந்து கொடுக்கணும். சரியா? அந்த லேர்னிங்கை கொடுத்தா அதுக்கப்புறம் அந்த மெஷின் கிட்ட போய் அந்த ஆப்பிளை வச்ச உடனே அந்த மெஷின் என்ன சொல்லும்? இந்த ஃப்ரூட் வந்து ஆப்பிள் அப்படின்னு சொல்லும்.
அதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா கிளாசிஃபிகேஷன் as per the features provided with the particular product what you are going to identify. நீங்கள் கண்டுபிடிக்க வேண்டிய ப்ராடக்டோட ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாத்தையுமே மெஷினுக்குள்ளே புகுத்தி இதெல்லாம் இருந்துச்சுன்னா நீ என்ன ரிசல்ட் கொடு, ஆப்பிள்னு கொடு. ஆரஞ்சு அப்படின்னா ஆரஞ்சோட ஃபீச்சர்ஸ். ஸோ வாட் எவர் திங் இட் மே பி. ஒரு அனிமல் கொடுக்கலாம், ஒரு டாகோட ஃபீச்சர்ஸை கொடுத்து ஒரு டாகை கொண்டு வந்து காட்டினா அது டாகுன்னு சொல்லணும். இப்போ இந்த மாதிரி ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாம் கொடுத்து அந்த மாதிரி கிளாசிஃபை பண்ண வைக்கிறத தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம், டெக்னிக்னு சொல்கிறோம், கிளாசிஃபிகேஷன். த நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் தி ரெக்ரெஷன். ரெக்ரெஷன் அப்படிங்கிறது வந்து பர்டிகுலராக இதுதான் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு அவுட்புட் வேரியபிள் இருக்காது. இதை வந்து சம் ரியல் வேல்யூ. அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா, இப்போ ரூபா நோட்டெல்லாம் காயின்ஸாக மாறிட்டே வருது, கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? எல்லாமே இனிமேல் எல்லா அமௌண்ட்டுமே உங்களுக்கு காயினாக கிடைக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு 3 காயின் உங்ககிட்ட கொடுக்குறோம். ஒரு 10 ரூபி காயின் இருக்குது, ஒரு 50 ரூபி காயின் இருக்குது, ஒரு 100 ரூபி காயின். அந்த மெஷின் கிட்ட அந்த காயினை கொடுத்த உடனே should be able to tell what type of coin it is. அப்போ என்ன பண்ணணும்னு சொன்னால் it should weigh the coin. ஒரு 10 ரூபி காயின் அப்படின்னு சொன்னால் அதோட வெயிட் 3 கிராம் இருக்கணும். 50 ரூபி காயின்னா 5 கிராம்ஸ் இருக்கணும். 100 ரூபி காயின்னா 10 கிராம்ஸ் இருக்கணும்னு சொல்லி அந்த மாதிரியான இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், மெஷினுக்கு ஃபீட் பண்ணுவோம். After that the machine will be capable of finding what type of coin that is given as the input. அப்ப அந்த மாதிரி கொடுத்த அந்த weightage some label will be provided with the input data set. அந்த மாதிரி லேபிளோட நம்ம கொடுத்தோம்னா அதை தான் நம்ம என்ன டெக்னிக்னு சொல்றோம், ரெக்ரெஷன். அப்ப கிளாசிஃபிகேஷனுக்கும் ரெக்ரெஷனுக்கும் உள்ள டிஃபரன்ஸ் புரியுதா? ரெண்டையுமே நம்ம என்ன அல்காரிதம் சொல்றோம், சூப்பர்வைஸ்டு லேர்னிங் அல்காரிதம். ஸோ கிளாசிஃபையும் பண்ணலாம், ஒரு சில ரியல் டைம் வேல்யூவை கொடுத்தும் அந்த மெஷினை வந்து நம்ம என்ன செய்ய வைக்கலாம், கண்டுபிடிக்க வைக்கலாம். தட் இஸ் தி சூப்பர்வைஸ்டு லேர்னிங். நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் unsupervised. Unsupervisedல I already told you there will not be a teacher but you have the previous used data set. அதை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம், ஒரு கைண்ட் ஆஃப் நாலேஜை வந்து டெவலப் பண்ணி அதுல இருந்து வந்து இது என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம். அதுல வந்து 2 டெக்னிக் இருக்கு. the first one is the clustering technique and the second one is the association rule mining. so first வந்து clustering. இப்போ ஒரு மார்க்கெட்டுக்கு போறீங்க, சூப்பர் மார்க்கெட்டுக்கு போறீங்க. அப்போ அந்த சூப்பர் மார்க்கெட்டில் வந்து அங்கே டேட்டா சயின்ஸ் என்ன மாதிரி யூஸ் ஆகும்னா, கஸ்டமர்ஸோட பிஹேவியரை வச்சு என்ன கைண்ட் ஆஃப் ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாத்தையுமே கஸ்டமர்ஸ் வந்து வாங்குறாங்க. ஒரு கஸ்டமர் ஒரு பர்டிகுலர் ப்ராடக்ட்ஸை வந்து ரெகுலராக வாங்குற மாதிரி இருக்கலாம், இல்லை ஒரே ப்ராடக்டை நிறைய கஸ்டமர்ஸ் வந்து அதை வந்து வாங்குற மாதிரி இருக்கலாம். அப்போ அந்த மாதிரி நம்ம குரூப் பண்ணுறோம். ஸோ குரூப்பிங் த இன்புட்ஸ் அக்கார்டிங் டு த பிஹேவியர்ஸ். நம்ம இருக்கிற பிஹேவியரை வச்சு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், குரூப் பண்ண போகிறோம். அந்த மாதிரி குரூப்பிங் டெக்னாலஜியை தான் வந்து நம்ம கிளஸ்டரிங் சொல்லுவோம். இந்த குரூப்பிங் பண்ணுறனால அந்த சூப்பர் மார்க்கெட்டை ஹேண்டில் பண்ணுறவனுக்கு என்ன அட்வான்டேஜ், இப்போ நான் வந்து ஒரு கடைக்கு போகிறேன், வெறும் ஃப்ரூட்ஸாக நான் வாங்குறேன். ஸோ 10 நாள் நான் கடைக்கு போகிறேன், 10 நாளுமே நான் என்ன பண்ணுறேன், ஃப்ரூட்ஸாக பர்ச்சேஸ் பண்ணுறேன். இப்போ இது எல்லாமே என்னோட டேட்டா உள்ளே போயிடுச்சு, நான் என்ன வாங்குறேன்னு தெரிஞ்சிருச்சு. இப்போ சூப்பர் மார்க்கெட்டில் இருக்கிறவனுக்கு என் டேட்டாவை தெரிஞ்சுக்கிட்டு என்ன யூஸ், அடுத்து அந்த ஃப்ரூட்ஸை வாங்கி வச்சா அது நல்லா சேல் ஆகும். ஒரு சில ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்கு அந்த பக்கம் யாருமே திரும்பி பார்க்கல, அப்ப என்ன ஆகும், அந்த ப்ராடக்ட்டை திரும்ப வாங்குவாங்களா, மாட்டாங்க. அப்ப அவங்களுக்கு அந்த ஒரு டெசிஷன் எடுக்கிறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். அப்ப என்ன ப்ராடக்ட்டை நிறைய பேர் வாங்குறாங்க, அதை நம்ம எப்படி வந்து என்ஹான்ஸ் பண்ணிக்கணும், எந்த ப்ராடக்ட் பக்கமே யாரும் போல. அப்போ அந்த மாதிரி சூப்பர் மார்க்கெட்லலாம் நமக்கு என்ன டெக்னிக் யூஸ் ஆகுது அப்படின்னா கிளஸ்டரிங். அடுத்தது என்ன அப்படின்னா அசோசியேஷன் ரூல் மைனிங். இப்போ நான் வந்து பிரெட் வாங்குறேன், மார்க்கெட் பேஸ்கெட் அனாலிசிஸ் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? ஒரு விஷயம் வாங்கினா கண்டிப்பாக அடுத்த விஷயமும் வாங்குவோம். ஸோ பிரெட் வாங்கினா பட்டர் வாங்குவோம், மில்க் வாங்கினா ஜாம், எது வாங்கலாம், ஓகே, வாட் எவர் திங். பட் அதை வந்து நம்ம வந்து கோம்போவாக வாங்குவோம். அப்போ அது வந்து அவனுக்கு என்ன மாதிரி அட்வான்டேஜாக இருக்கும், பிரெட்டு பக்கத்தில் பட்டரை எடுத்து வச்சா, பிரெட்டு பக்கத்தில் ஜாம் எடுத்து வச்சா கஸ்டமருக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ரெண்டையுமே எடுக்கிறது. ஸோ இதுக்கு முன்னாடி எப்படி இருந்துச்சு, ஜாம் எல்லாம் ஒரு சைடு இருந்துச்சு, பிரெட் எல்லாம் ஒரு சைடு. பட் என்ன பண்ணா, ஒவ்வொருத்தரும் வந்து இங்கே போய் பிரெட் எடுத்தான், அங்கே போய் ஜாம் எடுத்தான். அப்போ அவனுக்கு டைம் வந்து நிறைய, அப்போ அவனுக்கு ரெண்டுமே பக்கத்தில் இருந்தால் ஈஸியாக அதை பிக் பண்ணிக்கலாம். அப்போ அந்த டெசிஷன் அங்கே கிடச்சிச்சு. ஸோ அந்த மாதிரி உள்ளதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா அசோசியேஷன் ரூல் மைனிங். இந்த ரெண்டையுமே நம்ம என்ன மாதிரி டெக்னிக்னு சொல்கிறோம், அன்சூப்பர்வைஸ்டு லேர்னிங். த நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் தி ரீஇன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் லேர்னிங். இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னு சொன்னால், ஒரு சிலதுக்கு லேபிள் இருக்கும், ஒரு சிலதுக்கு லேபிள் இருக்காது. ஒரு சில விஷயத்தை டீச்சர் சொல்லி கொடுப்பாங்க, ஒரு சில விஷயத்தை பாதியில் விட்டுருவாங்க. அப்போ அந்த மெஷின் என்ன பண்ணுன்னா, ஒரு டாகை வந்து ஒரு மெஷின் கிட்ட கொடுக்குறோம், அந்த டாகோட பாதி ஃபீச்சர்ஸை நம்ம கொடுத்துட்டோம். ஸோ அந்த ஃபீச்சர்ஸை வச்சு ஒரு டாகை நான் காட்டி வந்து என்ன அப்படின்னு கேட்குறேன். ஆனால் ஆக்சுவலாக நான் காட்டுறது ஒரு கேட்டுன்னு வச்சுக்கோங்க. ஆல்மோஸ்ட் ஒரு சில ஃபீச்சர்ஸ் ரெண்டுக்கும் காமனாக, டாகுக்கு கொடுத்தாலும் 4 கால் இருக்குன்னு சொல்லுவீங்க,
சரியா? அதுக்கு நாக்கு இருக்குன்னு சொல்லுவீங்க, 2 கண் இருக்குன்னு சொல்லுவீங்க, எல்லாமே எதுக்கும் மேட்ச் ஆகும், கேட்டுக்கும். 1 or 2 டிஃபரன்ஸ் இருக்கும். அப்போ அந்த மெஷின் தப்பாக புரிஞ்சுக்கிட்டு ரிசல்ட்டை என்ன கொடுத்துரும், கேட் அப்படின்னு கொடுத்துரும். இப்போ கேட்டுன்னு கொடுத்த உடனே நம்ம தப்புன்னு சொன்னால் ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிருவோமா? என்ன மிஷினை நீ வந்து செஞ்சு வச்சிருக்க, அதை டாகை காட்டினா கேட்டுன்னு சொல்லுதுன்னு சொல்லி ஒன்ஸ் இது தப்பு அப்படிங்கிறத நீங்கள் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி சொல்லிட்டீங்கன்னா ஒரு தடவை செஞ்ச தப்பை திரும்ப அந்த மெஷின் என்ன பண்ணாது, செய்யாது. ஸோ இட் வில் லேர்ன் ஃப்ரம் த மிஸ்டேக்ஸ் வாட் இட் டிட். இது பண்ண மிஸ்டேக்கை வச்சே திரும்ப அந்த மிஸ்டேக் பண்ணக்கூடாதுங்கிறத அனலைஸ் பண்ணிட்டு இன்னொரு தடவை நீ எப்படி வந்து அந்த மெஷினை குப்புற கவுத்தி கேட்டாலும் அது என்ன தான் சொல்லும், கேட்டு தான் சொல்லும். சரியா? அப்போ ஒரு தடவை லேர்ன் பண்ணும், அதோட ரிசல்ட் ஒருவேளை தப்பா, சம்டைம்ஸ் இட் வில் பி கரெக்ட், பட் தப்பா போகிற பட்சத்தில் அகெயின் இட் வில் நாட் ரிப்பீட் த சேம் மிஸ்டேக். அதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் ரீஇன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் லேர்னிங். அதை வந்து ஸ்லைட்டாக என்ன சொல்லலாம், டீப் லேர்னிங் உடைய கான்செப்டாக சொல்லலாம். டீப் லேர்னிங்னா ஆல்ரெடி சொன்னேன், மெஷின் லேர்னிங்கிறது ஜஸ்ட் மேக்கிங் த மெஷின் டு லேர்ன் இட் செல்ஃப். டீப் லேர்னிங்கிறது ஒரு படி மேலே போய் சம் ஆர்டிஃபிஷியல் நியூரல் நெட்வொர்க் வில் ஆல்சோ பி பிளேஸ்ட் இன்சைட் த மெஷின் ஸோ தட் the machine should be capable of thinking as such of the man. மேனை மாதிரி அந்த மெஷினும் எல்லாம் பண்ணுன்னு சொல்லி. ஸோ எல்லாருமே கூகுள் மேப் யூஸ் பண்ணுறீங்களா? கூகுள் மேப் வெஹிக்கிள் ஓட்டுற அத்தனை பேர் யூஸ் பண்ணுவீங்க. எஸ்பெஷலி வந்துட்டு ஒரு டிராஃபிக் நிறைய இருக்கிற இடத்துல எல்லாம் கூகுள் மேப் உங்களுக்கு என்ன மாதிரியான இன்ஃபர்மேஷனை கொடுக்குது? எதுக்கு வந்து கூகுள் மேப் யூஸ் பண்ணுறீங்க? டிராஃபிக் லெஸ் ஏரியா, ஷார்ட்டஸ்ட் பாத்துக்கு மெயின். இப்போ மதுரையில் வந்து ஷார்ட்டஸ்ட் பாத்துன்னு நிறைய சொல்ல முடியுமான்னு தெரியல. நீங்கள் சென்னை, பெங்களூர் மாதிரி ஏரியாக்கெல்லாம் போனீங்கன்னா ஒரு சோர்ஸ் இருக்குது, ஒரு டெஸ்டினேஷன் இருக்குன்னா ட்ராவல் பண்ணுறதுக்கு ஏகப்பட்ட வழி இருக்குது. கூகுள் மேப்போட மெயின் திங் என்ன, எது வந்து ஷார்ட்டஸ்ட் பாத் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஒரு பேசஞ்சர் வந்து கூகுள் மேப்பை யூஸ் பண்ணி ட்ராவல் பண்ணுறாரு. ஒரு தாம்பரத்தில் இருந்து ஒரு வேளச்சேரிக்கு போகணும். சோர்ஸை தாம்பரம்னு போட்டுட்டாங்க, வேளச்சேரின்னு போட்டுட்டாங்கன்னா ஒரு ஷார்ட்டஸ்ட் பாத்தை வந்து அது காட்டும். அதை கூகுள் மேப் மூவ் பண்ண இவங்க டிரைவ் பண்ணிகிட்டே வராங்க. பட் யூ ஜஸ்ட் அஸ்யூம் தட் அந்த பர்சனுக்கு அந்த கூகுள் மேப் ஒரு ரூட் கொடுக்குதில்ல, அதை தாண்டி வேற ஒரு ஷார்ட்டஸ்ட் பாத் தெரியும். ஏன்னா சென்னையிலலாம் வந்துட்டு சந்து பொந்துலலாம் புகுந்து ஈஸியாக போயிடலாம் எங்கன்னாலும். மெயினில் வந்து போகிறத விட ஒரு சில ஷார்ட்கட்ஸில் போனீங்கன்னா ஈஸியாக டெஸ்டினேஷனுக்கு போயிடலாம். ஒருவேளை அவனுக்கு வந்து எல்லாமே தெரியுதுன்னு வச்சுக்கோங்க, அப்போ அவன் வந்து கூகுள் மேப்பை ஃபாலோ பண்ண ரெடியாக இல்லை. ஸோ அவன் அந்த கூகுள் மேப் பாட்டுக்கு காட்டட்டும் ஒரு விஷயம்னு சொல்லி இவன் என்ன பண்ணுவான், தானாக ஒரு இடத்துல அவனுக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ரூட்டில் போவான். அந்த மாதிரி போகிறப்ப அந்த கூகுள் மேப் அந்த மொமெண்ட்டில் என்ன பண்ணும்னா அந்த பர்சன் கிட்ட இருந்து இட் லேர்ன்ஸ் இட் செல்ஃப். அப்போ இதை விட ஷார்ட்டஸ்ட் பாத்தா இருக்கு, நான் கொடுத்த பாத்து வந்து 30 மினிட்ஸ்னு சொன்னால் இவன் 25 மினிட்ஸில் வந்து ரீச் ஆகிட்டான். அப்போ சம்திங் ஹேஸ் ஹேப்பன்ட் இன்சைட். அப்போ நம்ம என்ன பண்ணிக்கணும், நம்மளாம் மாற்றிக்கணும்னு சொல்லி கூகுள் மேப்பே என்ன பண்ணிடும்னா இந்த சோர்ஸ் இந்த டெஸ்டினேஷன் கொடுத்தா நீ எந்த டிஸ்டன்ஸில் ட்ராவல் பண்ணி அங்கே போனியோ அந்த இது வந்து அப்டேட் ஆயிடும். அப்போ அதெல்லாம் எவ்வளோ ஒரு டெக்னாலஜி. அப்போ அந்த மெஷின் என்ன பண்ணுச்சு, அதுவாக லேர்ன் பண்ணுச்சு. நீங்கள் சொல்லலை என்னைய ஃபாலோ பண்ணுன்னு, நீங்கள் ஜஸ்ட் லாகின் ஆகி உள்ளே இருக்கீங்க, உங்களோட அட்டாச்சோட இருக்குது. பட் அதுவாகவே என்ன பண்ணிடுச்சு, உங்கள் பிஹேவியரெல்லாம் லேர்ன் பண்ணி ஆட்டோமேட்டிக்காக அடுத்து இப்போ இன்னொரு பர்சன் அதே இடத்துல அதே சோர்ஸ் அதே டெஸ்டினேஷனை போட்டால் எந்த பார்த்து அந்த கூகுள் மேப் காட்டும். இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக எந்த பார்த்து அப்டேட் பண்ணிச்சோ that will be displayed in கூகுள் மேப். அதுக்கப்புறம் இதை விட ஷார்ட்டஸ்ட் பார்த்தா இன்னொருத்தையும் கண்டுபிடிச்சா அப்போ என்ன ஆகும், திரும்ப அதை 20 மினிட்ஸில் போகலான்னா அது நமக்கு ஈஸியாக இருக்குன்னு சொல்லி. ஸோ அந்த மாதிரி தான் எல்லா அப்டேஷன்ஸுமே நடக்கும். அந்த மாதிரி எல்லா லேர்னிங்ஸையும் தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம், மெஷின் லேர்னிங், எஸ்பெஷலி டீப் லேர்னிங் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம். ஸோ இப்போ தான் நம்ம வந்து இந்த லேர்னிங் எல்லாம் படித்தாச்சு, பிக் டேட்டானா என்னன்னு தெரிஞ்சாச்சு. இப்போ டேட்டா சயின்ஸ் என்ன மாதிரி எல்லாம் இதுக்குள்ளே வருது. ஸோ மெயினாக வந்து டேட்டா சயின்ஸில் இன்வால்வ் ஆகிற இதெல்லாம் ப்ராசஸ் என்னென்னா டேட்டா கலெக்ஷன். ஃபஸ்ட்டு எனக்கு டேட்டா இருந்தால் தானே ஏதோ ஒன்று பண்ண முடியும். அப்போ டேட்டா கலெக்ஷன். செகண்டு data analysis, how we are going to analyze the data, how we are going to characterize the data to yield some particular knowledge or result. The next one is how to make a data model. இது மூணு தான் வந்து main steps involved in data science. So obtaining the data, scrubbing the data, exploring the data, how to create the models and how to use the interpret the results so that the client should know the model what he wanted to take that. இது எல்லாமே சேர்ந்தது தான் நான் வந்து டேட்டா சயின்ஸ் ப்ராசஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவேன். ஸோ இப்போ வந்து ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பாக வந்து பார்க்க போகிறோம். இதுக்கு வந்து ஒரு சின்ன ஒரு ரியல் டைம் எக்ஸாம்பிளை வச்சு பார்த்துட்டா யூ கேன் ஈஸிலி கேப்சர். இப்போ ஐபிஎல் மேட்ச் பார்த்தீங்களா எல்லாரும்? ஐபிஎல் வந்து தெரியும், ஐபிஎல்ல நிறைய டீம்ஸ் இருக்குது. ஸோ சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் இருக்குது, சொல்லுங்கப்பா உங்களை விடவா?
மும்பை இந்தியன்ஸ், கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ், ஒவ்வொரு டீமும் இருக்கு. ஒவ்வொரு டீம்லயும் ஒவ்வொரு செட் ஆஃப் பிளேயர்ஸ். எதையாச்சும் விட்டுட்டேன் நான் தெரிஞ்ச டீமை? சரியா? சரி, எல்லா டீமும் ஓகே. எவ்ரி டீம் இஸ் குட் டீம். சரியா? இப்போ ஒரு டீம் வந்து பிரிச்சாச்சு. இப்போ சென்னை சூப்பர் கிங்ஸோட கேப்டன் யார் அந்த டீமை ஓன் பண்ணியிருக்காங்க? தோனி ஓனர் கிடையாது. தோனி வந்து உள்ள போயிருக்கிறாரு. ஸ்ரீனிவாசன் சொல்லி ஒருத்தர் ஓன் பண்ணியிருக்காரு. இப்போ ஸ்ரீனிவாசனுக்கு சென்னை சூப்பர் கிங்ஸை ஓன் பண்ணியாச்சு. அவருக்கு எந்த பிளேயர்ஸ் எல்லாம் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ்குள்ள வரணும்னு ப்ரிடிக்ட் பண்ண நினைக்கிறாரு. அவரால் பண்ண முடியாது. அப்போ என்ன பண்ணுவார்? ஒரு டேட்டா சயின்டிஸ்ட்டை மீட் பண்ணுறாரு. எனக்கு வந்து சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் பெஸ்ட்டாக இருக்கணும்னா எனக்கு என்ன பிளேயர்ஸ் எல்லாம் நான் எடுத்துக்கலான்னு சொல்லி எனக்கு ஒரு டெசிஷன் மேக்கிங்கை கொடு அப்படின்னு சொல்லி. அப்போ நமக்கு கிளையண்ட் யார்? சென்னை சூப்பர் கிங் டீமோட ஓனர். டேட்டா சயின்டிஸ்ட் யார்? யார் இந்த வேலையை செஞ்சு தர போகிறாங்களோ அவங்களும். இப்போ இவங்க தன்னுடைய ரெக்குயர்மெண்ட்டை சொல்கிறாங்க. எனக்கு பிளேயர்ஸ் வந்து ஆப்டா பிளேயர்ஸை கொடு, அவங்கள பற்றி இன்ஃபர்மேஷனை கொடுத்து எந்த பிளேயர்ஸை ஃபார்ம் பண்ணால் சென்னை சூப்பர் கிங் வின் பண்ணுன்னு சொல்லு அப்படி. இதை வந்து இப்போ கொடுத்தாச்சு. அது ஸ்டெப் 1ல் நடந்துருச்சு. சரியா? செகண்ட் ஸ்டெப் டேட்டா அக்விசிஷன், தட் இஸ் கலெக்ஷன் ஆஃப் டேட்டா ஃப்ரம் இன்டர்நெட், API அண்ட் அதர் பாசிபிள் வே. ஸோ இந்த ஸ்ரீனிவாசன் வந்து எனக்கு ஒரு டீமை கொடுன்னு சொல்லிட்டு போயிட்டார். இப்போ டேட்டா சயின்டிஸ்ட் அடுத்து என்ன பண்ணுவார்? ஒட்டு மொத்தமாக இருக்கிற அத்தனை பிளேயர்ஸுடைய டீட்டெயில்ஸையும் எடுக்கணும். நாட் ஓன்லி த இந்தியன் டீம் பட் ஆல்சோ த்ரூ அவுட் த வேர்ல்டில் என்னென்ன டீம்ஸ் எல்லாம் இருக்குது, என்னென்ன பிளேயர்ஸ் எல்லாம் இருக்காங்க, அதில் யாரெல்லாம் பவுலர்ஸில் யாரெல்லாம் ஃபாஸ்ட் பவுலர்ஸ், யாரெல்லாம் ஸ்பின் பவுலர்ஸ், பேட்டிங் வந்து எப்படி யார் நல்லா பண்ணுவாங்க, லெஃப்ட் ஹேண்ட் பேட்டிங் எத்தனை பேர் பண்ணுறாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி டீட்டெயில்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்துட்டு என்ன பண்ணுவாங்க? இன்டர்நெட்லேருந்து APIலேருந்து எல்லாமே வந்து அந்த டேட்டா சயின்டிஸ்ட் வந்து கலெக்ட் பண்ணுவாங்க. ஒரு பர்சனோட இன்ஃபர்மேஷனை கலெக்ட் பண்ணுறப்பவே இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தோனியை பற்றி இன்ஃபர்மேஷன் கலெக்ட் பண்ணுறாங்க. ஸோ தோனி வந்து எதுலெல்லாம் பெஸ்ட்டுன்னு சொல்லி அவருடைய எல்லா பாசிட்டிவ் வரும். அதோடையே சேர்ந்து தோனிக்கு ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட பிடிக்கும், தோனி வந்து ஈவினிங் வாக்கிங் போவார், தோனி இந்த நேரத்துக்கு தூங்குவார். இன்ஃபர்மேஷன்னா எல்லாமே இன்ஃபர்மேஷன் தானே. அப்போ தோனியை பற்றி நமக்கு தேவையான இன்ஃபர்மேஷனும் கிடைக்கும், தேவையில்லாத இன்ஃபர்மேஷனும் கிடைக்கும். இப்போ எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் இப்போ யார்கிட்ட இருக்குது? டேட்டா சயின்டிஸ்ட் கிட்ட இருக்குது. இப்போ செகண்ட் ஸ்டெப்பில் அந்த டேட்டா கலெக்ஷன் முடிஞ்சிருக்கு. நெக்ஸ்ட்டு தேர்ட் ஸ்டெப் டேட்டா ப்ரிப்பரேஷன். இப்போ சொன்னேன்ல நமக்கு வாண்டட் டேட்டாவும் இருக்குது, அன்வான்ட் டேட்டாவும் இருக்குது. அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்? அடுத்து தேவையில்லாத டேட்டா. சரியா? நீ கொடுங்குற எல்லாமே தேவையில்லாத ஆணிதான் அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி எதெல்லாம் உனக்கு வேணும்? அவருக்கு ஐஸ்கிரீம் பிடிச்சா என்ன, பிடிக்கலன்னா என்ன, அவர் வாக்கிங் போனா என்ன, போகலன்னா என்ன, பரவாயில்ல. நமக்கு என்ன வேணும்? அவர் எத்தனை 100s அடிச்சிருக்காரு, எத்தனை தடவை அவுட் ஆயிருக்கிறார். சரியா? ஸோ எத்தனை மேட்ச்சில் வந்து அவர் கேப்டனாக இருக்கிறப்ப வின் பண்ணியிருக்கா. அப்போ இந்த ஸ்ட்ராட்டஜி எல்லாம் நமக்கு போதும். அப்போ இதெல்லாம் வச்சு ஓகே தோனி வந்து ஒரு பிளேயராக வச்சுக்கலாம். தோனிக்கு அப்புறம் இன்னொருத்தர் நமக்கு அந்த மாதிரி அந்த டீமில் இருக்கிற ஒவ்வொரு பிளேயரை பற்றி எல்லா பாசிட்டிவ் இன்ஃபர்மேஷனையும் எடுத்து கேதர் பண்ணி இவங்க என்ன பண்ணிவாங்க? அந்த ப்ரிப்பேர் பண்ணி ரெடியாக வச்சுக்குவாங்க. அந்த ஸ்டெப் தான் எங்கே நடக்குது? ஸ்டெப் 3ல் டேட்டா கேதரிங். நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் 4ல் வந்து எக்ஸ்ப்ளோரிங் த அனாலிசிஸ். நம்ம இப்போ பண்ணதெல்லாம் கரெக்டா அப்படின்னு சொல்லி இன்னொரு தடவை அனலைஸ் பண்ணிக்கிறோம். ஏன்னா சம்டைம்ஸ் நம்ம எடுக்கிற எல்லா ரிசல்ட்டுமே எங்கேருந்து தான் எடுக்கிறோம்? இன்டர்நெட்லேருந்து, APIலேருந்தெல்லாம் எடுக்கிறோம். அப்போ ஒரு சில சமயம் என்ன இருக்கும்? தப்பான இன்ஃபர்மேஷனும் எடுக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. அப்போ அது எல்லாமே கரெக்டாங்கிறத கிராஸ் செக் பண்ணி ரெவ்யூ பண்ணி ஓகே நான் எல்லாமே கரெக்டாக எழுதியிருக்கேன், டேட்டா ப்ரிப்பரேஷன் இஸ் ஓவர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு we are finalizing the result. அது எதில் நடக்குதுன்னா ஸ்டெப் 4. நெக்ஸ்ட் வந்து ஸ்டெப் 5. இப்போ என்ன பண்ணுறோன்னு சொன்னால் டேட்டா மாடலிங். டேட்டா மாடலிங்கில் என்ன பண்ணுறோன்னு சொன்னால் ஒரு செட் ஆஃப் பிளேயர்ஸ் எல்லாத்தையுமே பிரிக்கிறோம். இந்த பிளேயர்ஸ் இந்த டீமுக்குள்ளே இருந்தால் வின்னிங் ஸ்ட்ராட்டஜி இவ்வளோ பர்சன்டேஜ் இருக்கும், இந்த பிளேயர்ஸை வச்சா இந்த ஸ்ட்ராட்டஜின்னு சொல்லி எல்லா பிளேயர்ஸோடய என்ன பண்ணுவாங்க? மாற்றி அவங்களோட போட்டு பார்த்து ஒவ்வொரு மாடலையும் டெவலப் பண்ணுவாங்க. அந்த ஒவ்வொரு மாடலும் வந்து சர்டன் கைண்ட் ஆஃப் ரிசல்ட் வில் பி yielded by that மாடல்ஸ். அப்போ அதில் எந்த மாடல் பெஸ்ட்டாக இருக்கோ அதுதான் யாருக்கு போகுது? கிளையண்ட்டுக்கு, அந்த சென்னை சூப்பர் கிங்ஸோட ஓனருக்கு. அந்த இதுதான் உங்களுக்கு ஃபைனல் ரிசல்ட்டாக போகுது. அப்போ அந்த டேட்டா மாடலிங் எதில் நடக்குது அப்படின்னு சொன்னால் ஸ்டெப் 5. அந்த மாடல் பண்ணுறதுக்கு எது நமக்கு யூஸ் ஆகுதுன்னா மெஷின் லேர்னிங் அல்காரிதம்ஸ் அண்ட் ஆல்சோ த ப்ரிடிக்டிவ் அனாலிசிஸ் அல்காரிதம். ஏன்னா ஒரு டெசிஷன் மேக் பண்ணணும்னா கண்டிப்பாக அந்த ப்ரிடிக்ஷன் வேணும். இவங்க உள்ளே போனால் இது இருக்கலாம், மேட்ச் இந்த இடத்துல நடந்தால் கண்டிப்பாக வின்னிங் வந்து இந்த மாதிரி இருக்குது, இந்த கிளைமேட்டில் மேட்ச் இருந்துச்சுன்னா இந்த வின்னிங் ஸ்ட்ராட்டஜி ஜாஸ்தி இருக்குன்னு சொல்லி ஒவ்வொன்றத்தையும் நம்ம ப்ரிடிக்ட் பண்ணி ஒரு ப்ரிடிக்டிவ் அனாலிசிஸ் மூலமாக நம்ம ரிசல்ட் என்னங்கிறத தெரிஞ்சுட்டு அந்த மாடல் என்ன அப்படிங்கிறத சொல்கிறோம். The next step is data visualization. நீ எல்லாமே பண்ணி முடிச்சுட்டு இந்தாங்கன்னு சொல்லி போய் கிளையண்ட் கிட்ட நீட்டுனா அவருக்கு ஒன்றுமே புரியாது. அப்போ என்ன பண்ணணும்னு சொன்னால்
அவருக்கு ஈஸியாக புரிகிற மாதிரி ஒரு ப்ரெசன்டேஷன் ஃபார்மேட்டில் கொடுக்கணும். இப்போ உங்களுக்கே ஒரு டாஸ்க் கொடுக்குறாங்க, ஒரு 91லேருந்து 2000 வரைக்கும் உள்ள பேட்ச் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், அதில் யார் யாரெல்லாம் ரேங்க் ஹோல்டர்ஸ், அதில் யார் யார் எல்லாமே 50% மேலே எடுத்திருக்காங்கன்னு சொல்லி ஒரு ஒர்க்கை உங்களுக்கு கொடுக்குறாங்கன்னா நீங்கள் எடுத்து 10 பேப்பரில் எழுதி அந்த 10 பேப்பரையும் போய் நீட்டுவீங்களா? அப்போ என்ன செய்வீங்க? எல்லாத்தையும் அனலைஸ் பண்ணிவிட்டு ஃபைனலாக ஒரே பேப்பரில் இந்த பேட்ச் இந்த நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இவ்வளோ எடுத்திருக்காங்க, அப்போ அவங்க கேட்குற மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணணும், அதை ப்ரெசென்ட் பண்ணணும். அதுக்கு வி நீட் த விசுவலைசேஷன் டூல். அதை வச்சு நம்ம டேட்டா விசுவலைசேஷன் பண்ணுறோம். அதை தான் வந்து ஸ்டெப் 6. அண்ட் ஃபைனலி ஸ்டெப் 7ல் வந்துட்டு whatever we gave to the client, it will be deployed and அது கரெக்டாக இருக்கா அப்படிங்கிறத மானிட்டர் பண்ணும். ஏன் அது மானிட்டர் பண்ணணும்னா, ஒருவேளை நான் கொடுத்த ரிசல்ட் படி எனக்கு அந்த டீமுக்கு கரெக்டாக வின் பண்ணலை, நான் கொடுத்துட்டே நீ இதை வச்சா வின் பண்ணுவேன்னு சொல்லி சத்தியமே பண்ணுறேன், ஆனால் அந்த டீம் என்ன பண்ணலை, வின் பண்ணலை. அப்போ அதையும் என்ன செய்யணும், அந்த டேட்டா சயின்டிஸ்ட் வந்து மானிட்டர் பண்ணி நெக்ஸ்ட் டைம் வந்து திரும்ப என்ன மிஸ்டேக்னால வின் பண்ணலை, எங்கெல்லாம் நம்ம லூஸ் பண்ணியிருக்கோம், எந்த பிளேயர்ஸை எடுத்தது நமக்கு கரெக்டாக அமையலை, அப்போ அதை எல்லாத்தையுமே வந்து அனலைஸ் பண்ணி திரும்ப வந்து அவங்களுக்கு என்ன பண்ணணும், இன்னொரு தடவை இந்த டீம் திரும்ப வேண்டாம், சின்னதாக ஒரு சில சேஞ்சஸ் பண்ணிக்கோங்கன்னு சொல்லி. ஸோ ஒன்ஸ் கொடுத்ததோட அவங்க வேலை முடியலை, ஆஃப்டர் தட் அது அப்படியே ஃபாலோ ஆச்சுன்னா நம்ம கேட்ட ரிசல்ட் கிடைக்குதா இல்லையா அப்படிங்கிறதையும் சேர்த்து நம்ம என்ன பண்ணணும், டிப்ளாய் பண்ணி மானிட்டர் பண்ணணும். ஸ்டெப் 7 முடிச்சிட்டேன்ப்பா. ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து சிக்னிஃபிகன்ஸ் ஆஃப் டேட்டா சயின்ஸ். இப்போ நான் சொன்ன அதே தான் வந்து டயக்ராமேட்டிக்காக இருக்குது. இந்த ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் ப்ராபபிலிட்டிலாம் எதுக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொன்னால், அது எல்லாமே ப்ரெடிக்ட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகுது. இந்த மாதிரி வந்துச்சுன்னா இந்த மாதிரி ரிசல்ட் இருக்கும். இப்படி நீங்கள் இப்போ ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் ஆரம்பிக்கணும்னு நினைக்கிறீங்க, பழங்கானத்தில் நீங்கள் ஒரு ஹோட்டல் ஆரம்பிக்கணும்னு நினைக்கிறீங்க, உடனே ஆரம்பிச்சிருவீங்களா? காசு இருக்குது கையில், சரியா? இன்வெஸ்ட் பண்ணால் யூ ஆர் ரெடி, யூ ஆர் கோயிங் டு ஸ்டார்ட் அ ஹோட்டல். அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணலாம், டேட்டா சயின்டிஸ்ட் கிட்ட ஒரு ஐடியா கேட்கலாம். பழங்கானத்தில் நான் ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் ஆரம்பிக்க போகிறேன், ஆரம்பிக்கலாமா கூடாதா? ஆரம்பிக்கலாம்னு சொன்னால் வெஜ் ஆரம்பிக்கலாமா நான்வெஜ் ஆரம்பிக்கலாமா, எந்த இடத்துல அந்த ரெஸ்டாரண்ட்டை வைக்கலாம்? அப்போ கேட்குறப்ப அந்த டேட்டா சயின்டிஸ்ட் என்ன பண்ணுவார், ஓவராலாக பழங்கானத்தில் இருக்கிற அத்தனை ரெஸ்டாரண்ட்ஸ் என்ன இருக்குது, எந்த ரெஸ்டாரண்ட்டில் நிறைய கூட்டம் வருது, அந்த ரெஸ்டாரண்ட்டில் என்ன விஷயத்துக்காக கூட்டம் வருது, வெஜ் சாப்பிட்றாங்களா நான்வெஜ் சாப்பிட்றாங்களா அப்படின்னு இந்த மாதிரி திங்ஸ் எல்லாம் அனலைஸ் பண்ணி அதுக்கப்புறம் ஓகே ஒரு நான்வெஜ் ரெஸ்டாரண்ட் இந்த பர்டிகுலர் ஏரியாவில் நீ ஆரம்பிச்சு அப்படின்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக சூப்பராக போகும், ஏன்னா அங்கே அதுக்கு டிமாண்ட் ஜாஸ்தி இருக்குன்னு சொல்லலாம். இல்லை ஆல்ரெடி நிறைய இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, அப்போ கண்டிப்பாக ஆல்ரெடி இருக்கிற ஹோட்டல்லையே காத்தடிச்சிட்டு இருந்தால் என்ன பண்ணணும், அங்கே ஆரம்பிச்சு வேஸ்ட். அப்போ யூ ஜஸ்ட் சேஞ்ச் யுவர் ஐடியா, ரெஸ்டாரண்ட் ஆரம்பி நல்ல விஷயம், ஆனால் இந்த ஏரியாவில் வேண்டாம், யூ கேன் கோ ஃபார் சம் அதர் ஐடியா அப்படின்னு சொல்லி அந்த மாதிரி. அப்போ இது எல்லாமே நமக்கு வந்து என்ன ஆகுது, இட் வில் பி யூஸ்ஃபுல் டு அஸ் இன் சம் வே. ஒரு பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதா இருக்கட்டும், ஒரு டெசிஷன் மேக்கிங்காக இருக்கட்டும், ஒரு டேட்டா சயின்டிஸ்டால் உங்களுக்கு ஒரு விஷயத்தை ப்ரிடிக்ட் பண்ணி இந்த மாதிரி இருந்தால் இந்த ஃபியூச்சர் நல்லா இருக்கும் அப்படிங்கிற ரிசல்ட்டை உங்களுக்கு கொடுக்க முடியும். தட் இஸ் தி மெயின் ரோல் ஆஃப் டேட்டா சயின்ஸ். ஸோ இதை தான் நான் அப்படியே வள இங்கிலீஷில் படிக்கணுமா ஃபுல்லாக? வேண்டாம். சரி, நெக்ஸ்ட். இல்லை அவங்க படிக்கலாம், நான் படிக்கலை, அவங்க ஒரு தடவை படிச்சுக்கலாம். இவ்வளோ டைப் பண்ணியிருக்கேன்ல. இப்போ நான் சொன்ன எல்லாமே தான் ஜஸ்ட் ஐ ஹவ் டிஸ்பிளே. ஓகே, ஃபார்மிங்லலாம் எப்படிப்பா யூஸ் ஆகுது டேட்டா சயின்ஸு? இப்போ ஃபார்மர்ஸ் ப்ரொடெஸ்ட் தானே மெயினாக இருக்குது. ஃபார்மிங்கில் என்ன மாதிரியான இதெல்லாம் அவங்க கொடுக்க முடியும்? ஸோ என்ன மாதிரி வந்து பயிரெல்லாம் போடலாம், இந்த நிலம் வந்து என்ன மாதிரியான பயிருக்கு ஏற்ற நிலம், இங்கே வந்து வெதர் எப்படி இருக்கும், இங்கே இது போட்டால் இது வந்து வருமா அப்படின்னு சொல்லி அந்த பேடிஸ் அதை பற்றி எல்லா இன்ஃபர்மேஷனை டேட்டா சயின்ஸ். ஸோ டேட்டா சயின்ஸ் இல்லாத எந்த ஃபீல்டுமே இல்லை அப்படிங்கிற அளவுக்கு இட் ஹாஸ் பீன் டெவலப்டு த்ரூ அவுட் த வேர்ல்டு. சரியா? ஸோ இதுதான் வந்து மெயினாக வந்து டேட்டா சயின்ஸ் யூஸ் ஆகிற விஷயங்கள். ஃப்ளிப்கார்ட் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம்? உங்களுக்கு தேவையான ப்ராடக்டை பர்ச்சேஸ். ஒன்ஸ் யூ ஆர்டர் சம் ப்ராடக்ட், நீ ஆர்டர் கூட பண்ண வேணாம், ஜஸ்ட் நீ கோ த்ரூ பண்ணாலே போதும், அதுவே என்ன செய்யும், தெரியாமல் ஓப்பன் பண்ணி ஒரு பட்டு சாரியை பார்த்துட்டோம் நம்ம, சரியா? நான் வாங்க போகிறதில்ல, அதுலையாச்சும் பார்க்கலாமேன்னு சொல்லி பார்க்குறோம். ஆனால் அடுத்த தடவை எப்போ அந்த சைட்டை ஓப்பன் பண்ணாலும் யார் யாரெல்லாம் பட்டு சாரிக்காக ஒரு வெப்சைட் ஆரம்பிச்சு அவங்க எல்லாம் நமக்கு வந்து தூது விடுவாங்க, இது இருக்குது, இந்த சாரீ இந்த ரேட் இப்படி கட்டினா இப்படி அழகாக இருக்கும்னு சொல்லி. ஒன்றும் பண்ண முடியாது, வரிசையாக வரும். அப்போ நமக்கு என்ன ஆகும், டெம்ட் ஆகும்.
ஸோ பரவாயில்லையே, ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். வாங்கிட்டோன்னா முடிஞ்சிச்சு அதோட. அதுக்கப்புறம் ஓப்பன் பண்ணாலே ஆட்டோமேட்டிக்காக நீ வாங்கி தான் ஆகணுங்கிற மாதிரி திரும்ப திரும்ப அதில் இந்த ஆஃபர் இருக்குது, அந்த ஆஃபர் இருக்குது, இந்த சாரீ வாங்கினா இந்த சாரீ ஃப்ரீ, சேர்த்து வாங்கலாம். அதில் அடிஷ்னலாக நீ மேரீடா, நீ சாரீ வாங்கினா ஹஸ்பண்டுக்கு பேண்ட் ஷர்ட்டும் கொடுக்கணும். சரியா? ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாம் அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸ் வந்து உங்களை தேடி வரும். அதெல்லாம் அதுக்கு பின்னாடி என்ன நடக்குது? டேட்டா சயின்ஸ். நீ ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தாச்சு. ஃபேஸ்புக்லேயே நீ ஒன்றுமே பண்ணிடுவ, 10 நிமிஷம் அதில் நீங்கள் போனாலே அவன் கண்டுபிடிச்சிருவான். உனக்கு கூட அவனை பற்றி தெரியுமோ தெரியாதோ, he will know all the things. உங்களுக்கு எது பிடிக்கும், எதுவும் ஹாபி, என்ன கொடுத்தா நீ ஈஸியாக அட்ராக்ட் ஆக, எதை வச்சு உன்னைய வந்து கவர் பண்ணலாம்னு சொல்லி எவ்ரிதிங் இட் will able. அதை வந்து சொல்கிறோம். அதே மாதிரி நெட்ஃப்ளிக்ஸ், ஒரு படத்தை தெரியாமல் பார்த்துட்டோம், ஆனால் இப்போ உனக்கு வந்து டெரர் மூவி, ஹாரபிள் மூவினா உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்குது, அதை வந்து நீங்கள் பார்த்துட்டீங்க. அப்போ அவன் என்ன ஒரு முடிவுக்கு வந்துடுவான்? ஸோ இந்த மாதிரி டைப் ஆஃப் மூவிஸ் கொடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் ஈஸியாக நீங்கள் வந்துட்டு அதுக்கு பே பண்ணி பார்த்துருவீங்க. அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக அடுத்து அந்த மாதிரி மூவிஸாக கொடுக்கும். அந்த மாதிரி மூவிஸ் எல்லாம் யார் கொடுக்குறாங்கன்னா சம் ரெக்கமெண்டர் சிஸ்டம்ஸ் ஆர் ஒர்க்கிங் பிஹைண்ட் தட். இப்போ எந்தன்னா புதுசாக ரெக்கமெண்டர் சிஸ்டம், ரெக்கமெண்டேஷன்னா என்ன? இதை பண்ணுங்க, இதை பாருங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கைண்ட். அதே ரெக்கமெண்டர் சிஸ்டம்ஸ் தான் எதுக்குள்ளேயும் ஒர்க் ஆகுது, இந்த எல்லா நெட்வொர்க்லேயும் ஒர்க் ஆகுது. அது என்ன பண்ணும் அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கு நெக்ஸ்ட் என்ன? அந்த ரெக்கமெண்டேஷனில் 2 டைப் இருக்குன்னு சொல்கிறோம். கண்டென்ட் பேஸ்டு ரெக்கமெண்டர் சிஸ்டம்ஸ்னு ஒன்று இருக்குது, கொலாபரேட்டிவ் ரெக்கமெண்டர். கண்டென்ட் பேஸ்டுனா என்ன? இப்போ நான் சொன்னேன்ல, உனக்கு வந்து பக்தி படம் பிடிக்குது, எஸ்பெஷலி அம்மன் படம் போட்டால் நீ விடாமல் பார்ப்பேன்னு சொன்னால் அடுத்த தடவை உனக்கு வர்றது எல்லாமே வந்துட்டு பாளையத்து அம்மன், சரி, தாய் மூகாம்பிகை, அந்த மாதிரி என்னென்ன அம்மன் படம் இருக்கோ அத்தனையும் உங்களுக்கு வந்துடும். சரியா? அப்போ உனக்கு அது அவனே வந்து ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட். அப்போ நீ கொடுக்குற கண்டென்ட்டை வச்சு அதை ரெக்கமெண்ட் பண்ணுது. அந்த கண்டென்ட் என்ன? அம்மன் மூவி, ஒரு ஃபீமேல் காடை வந்து நீ வந்து பண்ணுறேன்னு சொன்னால் அந்த மாதிரி கண்டென்ட்டை எடுத்து ரெக்கமெண்ட் பண்ணால் தட் கைண்ட் ஆஃப் ரெக்கமெண்டர் சிஸ்டம் இஸ் டேர்ம்ட் அஸ் தி கண்டென்ட் பேஸ்டு. அப்போ செகண்ட் என்ன? கொலாபரேட்டிவ். சொல்லுங்க, உங்களுக்கு தெரிஞ்சதை சொல்லுங்க, தப்பா இருந்தாலும் பரவாயில்ல. இப்போ நான் வந்து என் வீட்டில் இருந்து ஒரு படம் பார்க்குறேன், ஒரு அம்மன் படம் பார்க்குறேன். இந்த பொண்ணு அதே அம்மன் படத்தை பார்க்குது. சரியா? அப்போ அவன் என்ன பண்ணிட்டான்? நான் பார்க்குறேங்கிறத வாட்ச் பண்ணிட்டான். உன் பேர் என்னப்பா? அபிராமியும் பார்க்குறாங்க அப்படின்னு பண்ணிட்டான். அடுத்து அபிராமி தெரியாமல் ஒரு பேய் படம் பார்க்குறாங்க. அந்த சிஸ்டம் வந்து என்ன மாதிரியான ஒரு கன்க்ளூசனுக்கு வரும்னா, எனக்கும் அபிராமிக்கும் ஒரே டேஸ்ட், நான் என்ன பார்க்குறேனோ அபிராமிக்கும் அது பிடிக்கும், அப்போ அபிராமி பார்க்குறதும் எனக்கு பிடிக்கும்னு அடுத்து நான் ஓப்பன் பண்ணோன்னு எனக்கு பேய் பட லிஸ்ட்டாக வரும். நான் அந்த படத்தையே ஓப்பன் பண்ணலேடா, ஏன் நீ போடுறேன்னு சொன்னால் எனக்கு தெரியாத அபிராமி அங்கே பார்த்துருக்காங்க. சரியா? பட் ஈவன் தோ அவனே வந்து மேட்ச் பண்ணுவான், பட் நிறைய இடத்துல அந்த மேட்சிங் ஒர்க் ஆகும். ஒரே விஷயத்தை 2 பேர் பண்ணாங்கன்னா 2 பேரோட லைக்ஸும் ஒரே மாதிரி இருக்குன்னு சொல்லி ஆட்டோமேட்டிக்காக உனக்கு பிடிச்சதெல்லாம் உனக்கு நீ பிடிச்சதை யார் பார்த்தாங்களோ அவங்களுக்கு அது டிஸ்பிளே ஆக ஆரம்பிச்சிடும். அந்த மாதிரி ரெக்கமெண்டேஷனை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்? கொலாபரேட்டிவ் ரெக்கமெண்டேஷன். ஸோ 2க்கும் டிஃப்ரென்ஸ் என்னன்னு புரியுதா? அவ்வளோதான். ஸோ இது எல்லாமே தான். ஃப்ளிப்கார்ட் நான் சொன்ன அதே தான். நெட்ஃப்ளிக்ஸில் இப்போ பார்த்த அந்த அம்மன் படம் வச்சுக்கோங்க. அமேசான் அதே மாதிரி. ஒரு ப்ராடக்ட் நீங்கள் வந்து வாங்கிட்டீங்கன்னு சொன்னால் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரு ஐலைனர் நீ தெரியாமல் ஆர்டர் பண்ணிட்டா ஐலைனரில் எத்தனை பிராண்ட் இருக்கோ அத்தனையும் உனக்கு டிஸ்பிளே ஆகும். ஏதாச்சும் ஒன்று வாங்கி தான் ஆகும், வேறு வழியில் அவன் தான் டெய்லி போடுறாங்க. அப்போ ஏதோ ஒன்று வாங்கலாம். பசங்களுக்கு எனக்கு ப்ராடக்ட்ஸ் தெரியல, அதனால நான் அதையே எக்ஸாம்பிளாக சொல்கிறேன், அட்ஜஸ்ட் பண்ணிப்போம். அதுக்கப்புறம் ஊபர் புக் பண்ணி போகிறீங்கல்ல, எல்லா டைமும் ஃபேர் ஒரே மாதிரி இருக்கா? இப்போ ஓலா முதல்ல நான் ஆரம்பிச்சப்ப 22 ரூபா 28 ரூபான்னு வந்துச்சு. இப்போ ஓலா எப்படி வருது? ஒரு நாள் 140, ஒரு நாள் 160, ஒரு நாள் 200. ஓலா ஆப் சேம், நான் போகிற இடமும் சேம். அது ஏன் எப்படி அமௌண்ட் மாறி மாறி காட்டு? பெட்ரோல் காசு சொல்ல முடியாது, வேற பெட்ரோல் காசு ஜாஸ்தி நான் ஓலாக்குள்ள கொடுக்கல. அது வந்து ஓலா வந்து என்ன மாதிரி ட்ரெயின் பண்ணி வச்சுருக்காங்க, ஊபரை என்ன மாதிரி ட்ரெயின் பண்ணி வச்சுருக்காங்கன்னா, நீ டிராஃபிக் அனலைஸ் பண்ணு, வெதர் அனலைஸ் பண்ணு. ஒரு டிராஃபிக்கில் நிறைய டிராஃபிக், ஒரு மேரேஜ் சீசனே இருக்குது, எந்த கேபுமே கிடைக்காது. இருந்திருந்து நீ ஒரு கேபை பிடிச்சன்னா அவன் இருக்கிறதுலே 10 தடவை போயிட்டு வரதுக்கு என்ன சார்ஜ் ஆகுமோ அந்த அமௌண்ட்டை கொடுப்பாங்க. ஆனால் நீ போகணும் வீட்டுக்கு, வேறு வழி இல்லை. அப்போ புக் பண்ணிடுவீங்க. அப்போ அது எல்லாமே என்னது? ஸ்மார்ட் டெக்னாலஜி ஹேஸ் பீன் அப்ளைட் இன்சைட் தட். அப்போ டிராஃபிக் ஜாஸ்தி இருக்குது, கேபே கிடைக்கல, நீ என்ன காசுனாலும் நீ போயிடுவ அப்படின்னு சொல்லி அவன் பாட்டுக்கு இஷ்டத்துக்கு. இதே வந்து யாருமே கேபே யூஸ் பண்ணலை, எல்லாமே சும்மாவே இருக்குது. அப்போ என்ன பண்ணுவான்? இருக்கிறதுலே சீப் ரேட் காட்டும். ஸோ வெதர் ரொம்ப மோசமாக இருக்குது, அந்த வெதரில் ட்ராவல் பண்ணணும்னா யூ நீட் அ கேப். அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் ஹை ரேட். அப்போ அதுவாகவே வந்து சம் லேர்னிங் ஹாஸ் பீன் அப்ளைட் இன்சைட் தட் டு ஷோ த ரேட். அப்போ அந்த மாதிரி எல்லாம் தான், இது எல்லாமே கைண்ட் ஆஃப் சீட்டிங்.
அவனுக்கு வந்து ப்ராஃபிட். உங்களுக்கு வேற வழி இல்லாமல் யூ ஆர் அண்டர்கான் ஆல் த ட்ரபிள்ஸ் வாட் யூ ஹாவ் டு ஃபேஸ். ஸோ இது எல்லாமே தான் இதுக்கு பின்னாடி இருக்கிற டெக்னாலஜி. ஸோ இப்போ இவ்வளோ பேசுனதில் ஸோ டேட்டா சயின்ஸ்னால் சின்னதாவாச்சும் ஏதாச்சும் புரிஞ்சிச்சா? டேட்டா சயின்ஸ் இதுக்கு பின்னாடி இருக்குது, இந்த மாதிரி யூஸ் ஆகுது. நீங்கள் அல்காரிதம்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப டீப் லெவலாக படிக்கிறோம், அதெல்லாம் ஈஸி. அல்காரிதம் படிக்கிறதுக்கு ஒரு ஈஸியாக பைத்தான் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இருக்கும்.